मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा शालीलां मधुरां कमलां मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरा दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधाश्रय महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववेदैकतत्पल सर्वसिद्धान्तरण्णाढ्य सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवतप्राणा श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वन्द्वोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते।
मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते असाधुस्साधु दादायि नति नीचोत चाकर आत्पुञ्चकदा शृण्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुराः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे योऽन्तः प्रविश्य वाचिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पान्त्वस्मान् पुरुहूतवैरिबलवन्मातङ्गमाद्यद्घट कुम्भोच्चाद्रिविपाटनादिकपटुप्रत्येकवज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रदर्शनकर धारिदारातिदूरप्रध्वस्तत्वान्तशान्तप्रविततमनसा भाविता भूरिभागैः हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे இந்த ராதாஷ்டமி திருவிழாவிற்கு வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இது நன்றி உரையாக தான் இருக்க போகுது. ஏன்னா எல்லாரும் நீங்கள் ஜென்மாஷ்டமிக்கு நிறைய சேவை பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ அதை நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. ராதாரனுடைய ஒரு முக்கியமான அம்சமே அதுதான், கிருஷ்ணருக்கு என்றைக்குமே சேவையில் ஈடுபட்டு இருக்கிறது. ஸோ இன்றைக்கி ராதாஷ்டமியோடைய முக்கியத்துவத்தை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எப்படிலாம் சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்க்க முயற்சி பண்ணலாம். கொஞ்சம் கவனிங்க. அங்கே எழுதியிருக்க ஸ்லோகம் தெரியுதான்னு தெரியல, பட் சொல்ல முயற்சி பண்ணுங்க. ஆராத்யோ பகவான் व्रजे सतनयस् तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेम पुमो अर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मदमितं तत्राधार ना परह. இந்த ஸ்லோகமானது சைத்தன்ய மஞ்சுஷா அப்படின்ற ஒரு கிரந்தத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்குது. ஸ்ரீநாத் சக்கரவர்த்தி அப்படின்றவர் எழுதினார். இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த கலியுகத்தில் தோன்றிய பிறகு அவர் என்ன சொல்ல வந்தார், அவர் சொல்ல வந்த அந்த உபதேசங்களுடைய சாரத்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றார். என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, மொத்தம் 5 விஷயங்கள் இதில் பற்றி பேசுகிறார். இந்த 5 விஷயம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்ல வந்த விஷயம். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு? ராதாகிருஷ்ணனுடைய தோன்றிய அவதாரம். ராதாகிருஷ்ண பிரணய விகிருதி ஆஹ்லாதினி சக்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லக்கூடிய 5 முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொல்றார். முதல்ல, ஆராத்யோ பகவான் விரஜேச தனயஸ். இந்த உலகத்தில் ஒருத்தர் நம்ம வழிபடக்கூடிய தெய்வம்னு ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா அது யார் அப்படின்னா, விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர், நந்த மகாராஜனுடைய புதல்வனான அந்த கிருஷ்ணர். மற்ற கிருஷ்ணரை பற்றி சொல்லவர். எந்த கிருஷ்ணரை சொல்றார்? விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் தான் வழிபாட்டிலேயே மிக உயர்ந்த வழிபாடு அப்படின்னு சொல்றார். ஆராத்யோ பகவான் விரஜேச தனயஸ் தத்தாம விருந்தாவனம். இந்த உலகத்திலேயே மிக உயர்ந்த இடம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அது என்னது? விருந்தாவனம் அப்படின்னு சொல்றார். 3வது சொல்றார், ஸ்ரீமத் பாகவதம் பிரமாணம் அமலம். இருக்கிறதுலே மிக உயர்ந்த பிரமாணம். பிரமாணம்னா என்னது? பிரமாணம் அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, எந்த ஒரு பொருளை கொண்டு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதுக்கு பேரு பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்றோம். பிரகிருஷ்ட ரூபேர மானயதி இது பிரமாண.
நான் இதை பேப்பர் என்று தெரிஞ்சுக்கிறேன். எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறேன்? என்னுடைய கண்ணால் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்தை என்ன பண்ணணும்? நம்ம சாட்சியை வச்சு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு பொருளை உபயோகப்படுத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு இல்லையா, கருவி, ஒரு பொருளை தெரிந்து கொள்வதற்கு உதவியாக இருக்கக்கூடிய கருவிக்கு பேர் பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதே போல யார் ஒருத்தர் பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதுக்கு இருக்கிறதுலே மிக உயர்ந்த பிரமாணம் என்னவா? ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்னு சொல்றார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் பிரமாணம் அமலம் அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றார்? பிரேமஹா புமர்த்தோ மகான். அதாவது நம்மளுக்கு சொல்றக்கூடிய புருஷார்த்தம். புருஷார்த்தம் அப்படின்னா புருஷர்களால அர்த்திக்கப்பட வேண்டியது, புருஷர்களால இயக்கப்பட வேண்டியது, புருஷர்களால் அடையப்பட வேண்டியவை 4 இருக்கு வேதங்கள். மனிதனா பிறந்தான் அப்படின்னா அவன் இந்த 4 விஷயத்தை செய்யணும். என்னென்னது? தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷம். இது 4ம் சேர்ந்தது தான் மனித வாழ்க்கை. இது 4ம் இல்லை அப்படின்னா அது மிருக வாழ்க்கை. சாஸ்திரம் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிடுச்சு. ஒரு மனுஷனுக்கு உண்டான குறிக்கோள் என்னடா இருக்கணும் அப்படின்னா, யாராவது உங்ககிட்ட கேட்டாங்கன்னா மனிதனுக்கு உண்டான குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா 4 விஷயங்கள்: தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷம். அறம், பொருள், இன்பம், வீடு. இந்த 4 விஷயத்தை யார் ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்கலையோ, இந்த 4 விஷயத்துக்கு யார் ஒருத்தர் பிரயாசப்படலையோ, இந்த 4 விஷயத்துக்கு யார் ஒருத்தர் முயற்சி பண்ணலையோ அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையானது மிருக வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். ஆனா இங்க என்ன சொல்றார் சைத்தன்ய மகாபிரபு? அந்த 4க்கும் மேல இன்னொன்னு இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றார். என்னது? பிரேமஹா புமர்த்தோ மகான். 5வது விஷயம் ஒன்று இருக்கு இந்த உலகத்தில் அடையப்பட வேண்டிய விஷயம். அது என்னது? கிருஷ்ணர் மேல நம்ம வளர்த்துக்கக்கூடிய அந்த பிரேமை, கிருஷ்ணர் மேல நம்ம வளர்த்துக்கக்கூடிய அன்பு, பக்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். ஸோ இந்த 5 விஷயத்தை தான் என்ன பண்றார் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்ல வர்றார். சரி, இன்னைக்கு நம்ம ராதாஷ்டமியை கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். ராதாஷ்டமி அப்படின்னா என்னது? ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய தோன்றிய நாள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். சரி, ஸ்ரீமதி ராதாராணி யாரு? ஸ்ரீமதி ராதாராணி யாரு? ஸ்ரீமதி ராதாராணி யாரு? கோபியர்களை தலை சிறந்தவர். வேற? கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிரியமானவர். கிருஷ்ணனுடைய அந்தரங்க சக்தி. ராதாராணி யார் அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய ஆனந்தத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான். கிருஷ்ணருக்கும் ராதாராணிக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. எப்படி ஒரு கஸ்தூரியில் இருக்கக்கூடிய, கஸ்தூரியிலேருந்து வரக்கூடிய வாசனையானதை நீங்க பிரிக்க முடியாதோ. கஸ்தூரி பார்த்துருக்கீங்களா? கஸ்தூரினா தெரியுமா? இந்த கஸ்தூரி மான் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த மானுடைய ஒரு பகுதியிலேருந்து எடுக்கக்கூடியதான் கஸ்தூரின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அது நல்ல வாசம் உடையதா இருக்கும். அந்த வாசத்தை நீங்க என்ன பண்ண முடியாது, அதுலேருந்து பிரிக்கவே முடியாது. அதே போல நம்மளுக்கு ஒரு நெருப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நெருப்புல இருந்து நீங்க என்ன பண்ண முடியாது, சூட்டை பிரிக்க முடியாது. ஸோ அப்படி நெருப்பு அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய சக்தியானது என்ன சொல்றோம், சூடு இல்ல வெளிச்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஸோ அதே போல கிருஷ்ணர் சக்திமான், ராதாராணி சக்தி. ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது. ஒரு நபர் இருந்தானா அவளுக்கு கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும், உள்ளார சக்தி இருக்கணும். சக்தி இருந்தாதான் அவரை ஒரு நபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ராதாராணி இல்லாம கிருஷ்ணர் கிடையாது, கிருஷ்ணர் இல்லாம ராதாராணி கிடையாது. புராணங்கள் என்ன சொல்லுது, உபனிஷத் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஆரம்ப காலத்துல டைம் சொல்ல முடியாது, என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு கட்டத்துல ஏகோ பகுஷாம், கிருஷ்ணர் ஒருத்தரா இருந்தார். ஸோ ஒருத்தரா இருக்கும்போது அவரால் என்ன பண்ண முடியாது, அனுபவிக்க முடியாது. ஸோ அதனால என்ன பண்றாரு, தன்னைத்தானே விரிவங்க பண்ணிக்கிறார், எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறார். கிருஷ்ணருக்கு யாரை திருப்தி கொடுக்க முடியும், கிருஷ்ணருக்கு யாருமே திருப்தி கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா அவர் ஆத்மராம, அவரே அவரை திருப்தி பண்ணிக்கிட்டாதான் உண்டு, தவிர கிருஷ்ணர் யாரும் திருப்திப்படுத்த முடியாது. ஸோ அதனால என்ன பண்றார், முதல் தன்னைத்தானே விரிவாங்கப்படுத்திக்கிறார். தன்னுடைய ஆனந்தத்தினுடைய வெளிப்பாடு. இப்போ ஒருத்தருக்குள்ளார ஆனந்தம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஆனந்தத்தை தனியா பிரிச்சு எடுத்து வச்சாங்க அப்படின்னா அது எப்படிப்பட்ட உருவமா இருக்குமோ அந்த உருவம் தான் ராதாராணி. ராதாராணி அப்படிங்கிறவங்க ஏதோ தனியான ஒரு பொருள் கிடையாது, தனியான ஒரு நபர் கிடையாது, தனியான ஒரு பெண் கிடையாது. கிருஷ்ணரோட உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆனந்தம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆனந்தத்தை பிரிச்சு வச்சாங்க அப்படின்னா அந்த ஆனந்தம் தான் என்னது, ஸ்ரீமதி ராதாராணி. ஸோ அந்த ராதாராணியை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம். இது ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்லக்கூடிய விஷயம். அடுத்த ஸ்லோகம். ஓகே, ஸ்ரீல பிரபுபாத் தான் சொல்ல ராதாராணியை பத்தி. கிருஷ்ணா, everyone is trying to love Krishna, but Krishna is trying to love somebody. Now, how great she is. Just try to understand. Everyone, the whole world, the whole universe,
all living entities, they are trying to love Krishna, Krishna Prema. Lord Chaitanya describes Prema Pumarto Mahan, and Rupa Goswami described that you are distributing Krishna Prema. So Krishna Prema is so valuable, but Krishna is after Radharani. Just see how Radharani is great. Just try to understand the greatness of Radharani. Therefore, she is so great and we have to offer our respect. என்ன சொல்றார்? படிச்சாலும் தெரியும், எல்லாத்துக்கும் சிம்பிள் இங்கிலீஷ்லாம் இருக்கு. சரி, நான் முதல்ல ஒரு கேள்வி கேட்க விருப்பப்படுறேன். உங்களுக்கு இருக்கிறதுலே மிக பிடித்த விஷயம் என்னது? ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிடித்த விஷயம் உங்ககிட்ட தான் கேட்கிறேன். எல்லாம் கதை விடக்கூடாது. பிரகலாதர் ரொம்ப தெளிவா சொல்றார் பாகவத்துல, ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் இருக்கிறதுலேயே மிக பிடித்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவனுடைய உடல். அவனுடைய உடலுக்கு அப்புறம் தான் மற்றது எல்லாமே, இல்லையா? ஒரு ஆபத்து வந்துச்சுன்னா கூட ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றான்? அவன் தன்னுடைய உடலை காப்பாற்றிக்க முயற்சி பண்றானே தவிர அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த உடலை காப்பாற்ற முயற்சி பண்றான். ஒருத்தனுக்கு மிக மிக பிரியமான விஷயம் இந்த உலகத்தில் இருக்கு அப்படின்னா அது என்னது? அவனுடைய உடல் தான். அவர் சொல்றார், ஏன் ஒருத்தனுக்கு அந்த உடல் பிரியமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். ஏன் ஒருத்தனுக்கு பிரியமா இருக்கு? ஏன்னா அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? ஆத்மா பரமாத்மா ரெண்டு பேர் இருக்கிறதுனால இந்த உடல் எப்படி இருக்கு? ஒருத்தனுக்கு பிரியமானதா இருக்கு. ஆத்மா எல்லாம் உடம்பு வச்சு என்ன பண்ண முடியும்? ஏதாவது பண்ணுவீங்களா? உடம்பு இங்க கிடக்கும், தூக்கிட்டு போய் வச்சுப்பீங்களா? என்ன வச்சுக்க மாட்டோம். ஸோ இந்த உடம்புக்குள்ளார ஆத்மா இருக்கிறதுனால இந்த உடல் பிரியமானதுன்னு சொல்றோம். ஆத்மா ஏன் இந்த உடல்ல இருக்கு அப்படின்னா பரமாத்மா உள்ள இருந்து அந்த ஆத்மாவை செலுத்திக்கிட்டு இருக்கிறதுனால, உள்ள பரமாத்மா இருக்கிறதுனால ஆத்மா இருக்கு. பரமாத்மா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னா ஆத்மா இந்த உலகத்தில் தங்க போறது கிடையாது, இந்த உடல்ல தங்க போறது கிடையாது. காமா விஷ்யஜ பூதானி தாரயாமக மோஜஷா புஷ்ணாமி ஸ்லோகம் இல்லை. பரமாத்மா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இந்த ஒரு உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை வேற உடலுக்கு மாத்தி 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 கொண்டு போறாரு. அது பரமாத்மாவுடைய வேலை. ஸோ பிரகலாத் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த உடல்ல ஒருத்தன், இந்த உடல் தான் ஒருத்தன் என்னது ரொம்ப ரொம்ப பிரியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாரு. காரணம் என்னது? ஆத்மா இருக்கிறதுனால. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு சின்ன ஆத்மா தான், ஒரு சின்ன ஆத்மா இருக்கிறதுனால அது என்ன பண்ணுது? இவ்வளவு மக்களுக்கு ஈர்ப்புடைய விஷயமா இருக்கு. உங்களுக்கு இன்னும் புரியலன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்ற விஷயம். சரி, இப்போ நம்ம ராதாஷ்டமி கொண்டாடிட்டு இருக்கோம், கூட்டம் இவ்வளோ இருக்கு, ஒன்றும் அதே கிடையாது. இதே இந்த ராதாஷ்டமிக்கு யாரை கூப்பிடலாம்? யார் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஐபி, பிடிச்ச நபர் யாரை கூப்பிட்டா நிறைய வருவாங்க? விஜயகாந்தா? விஜயகாந்த் அதெல்லாம் வந்தா கூட கூட்டம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஐஸ்வர்யா ஆயிரம் கூப்பிடலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். வயசாயிடுச்சு, பட் இருந்தாலும் என்ன பண்றோம், அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த பேருக்கு இன்னும் வேல்யூ இருக்கு, பிராண்ட் நேம் இருக்கு. ஐஸ்வர்யா ராய் கூப்பிடறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகும்? கோயிலில் நம்ம கூப்பிடவே தேவையில்லை, என்ன ஆகிடும்? கூட்டம் நிரம்பி வழிய ஆரம்பிச்சிடும். டிவி காரெல்லாம் கூப்பிடவே தேவையில்லை, மீடியா காரெல்லாம் கூப்பிட தேவையில்லை. மீடியா காரெல்லாம் என்ன பண்ணுவான்? எல்லாரும் லைன் கட்டி நிற்பாங்க. போலீஸ்காரங்க நாங்களாம் வழியை என்ன பண்ணுறாங்க, நாங்கள் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறோம் அப்படிம்பாங்க. நிறைய சேவை ஆப்பெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, நாங்கள் சேவை பண்ணுறோம், உங்களுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம் கோயிலுக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் வருவாங்க. நிறைய மக்கள் வந்துருவாங்க. காரணம் என்னது? அவங்க மேல அவ்வளவு பற்று இருக்கு, அவ்வளவு ஈர்ப்பு இருக்கு. அவங்க என்ன பண்றாங்க? கோயிலுக்குள்ள வராங்க, கோயிலை பார்க்கறாங்க, தரிசனம் பண்றாங்க, எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான நிலை என்னன்னு தெரியல, திடீர்னு அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் இங்கே இறந்துடுறாங்க. இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய உடம்பை இங்கே படுக்க வச்சுட்டாங்க. அவங்க உயிரோடு இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க? பக்கத்தில் போய் நின்று எல்லாம் செல்ஃபி எடுத்துப்பாங்க, இல்லைன்னா ஆட்டோகிராஃப் கேட்பாங்க. இதை இறந்து போயிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? என்ன பண்ணுவாங்க? எல்லாரும் இங்கேருந்து ஓட தான் பார்ப்பாங்க, இல்லையா? யாராவது போய் செல்ஃபி எடுத்துப்பீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃபி வித் ராதா என்னது ஐஸ்வர்யாவோட டெட் பாடியோட ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃபி அப்படி யாராவது போஸ்ட் பண்ணுவீங்களா? என்ன, யாரும் போஸ்ட் பண்ண மாட்டோம். ஏன்? இப்பயும் அதே ஹேர் ஸ்டைல் தான் இருக்கு, இப்பயும் அதே நெயில் பாலிஷ் தான் இருக்கு, இப்பயும் அதே லிப்ஸ்டிக் தான் இருக்கு, இப்பயும் அதே ஸ்கின் டோன் தான் இருக்கு, இப்பயும் அதே சென்ட் ஸ்ப்ரே தான் இருக்கு, இப்பயும் அதே உடல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்கு, இப்பயும் அதே ட்ரெஸ் தான் இருக்கு. ஆனா என்ன கிடையாது? அங்க அட்ராக்ஷன் கிடையாது, ஃபர்ஸ்ட் ஈர்ப்பு கிடையாது. அதே உடம்பு தான் இருக்கு, ஆனால் ஓடுறாங்க, எல்லாரும் குடு குடு குடுன்னு ஓடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட்.
காரணம் என்னது? அங்க என்ன கிடையாது? ஆத்மா கிடையாது. ஸோ ஒரு சின்ன ஆத்மா என்ன பண்ணுது? இவ்வளவு பேர் இருக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கு. பேசுற விஷயம் புரியுதா? உங்ககிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கேன், புரியுதா இல்லையா? ஒரு சின்ன ஆத்மா என்ன பண்ணுது? இவ்வளவு லட்சக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் எப்படி பண்ணதா இருக்கு? ஈர்க்கக்கூடியதா இருக்கு. ஸோ ஒரு சின்ன ஆத்மாக்கு இவ்வளவு சக்தி இருந்துச்சு அப்படின்னா பரமாத்மாக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கணும்? பரமாத்மா எவ்வளவு ஈர்ப்புடையவரா இருக்கணும்? அந்த பரமாத்மாக்கெல்லாம் மேல இருக்கக்கூடிய பகவான் எவ்வளவு ஈர்ப்புடையவரா இருக்கணும்? ஸோ இங்க அதான் சொல்றார் கிருஷ்ணர். அதான் பிரபுபாத் சொல்றார். பிரபுபாத் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, எல்லாருமே கிருஷ்ணரை விருப்ப முயற்சி பண்றாங்க. மாதாஜி எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க? கிருஷ்ணரை அன்பு செலுத்தணும், கிருஷ்ணர் மேல அன்பு செலுத்தணும் நினைக்கிறாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணர் மேல அவ்வளவு பற்று வச்சிருக்காங்க. இந்த உலகத்துல கிருஷ்ணரை பிடிக்காதவங்க அப்படின்னு யாருமே கிடையாது. எதிரிகள் கூட என்ன பண்ணுவாங்க? கிருஷ்ணரை பார்த்து ஆசைப்படுவாங்க. பார்க்காத வரைக்கும் திட்டிட்டு இருப்பாங்க. பார்த்தா என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க? அவங்கள பார்த்து அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நீங்க நிறைய பாகவத்தில் படிச்சீங்க அப்படின்னா, கம்சன் கிருஷ்ணரை பார்க்காத வரைக்கும் என்ன பேசிட்டு இருந்தான். கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே இவ்வளவு அழகா இருக்கானே, லட்டு மாதிரி இருக்கானு, செத்தா இவங்க கையில் செத்தா பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. ஸோ அங்கே சிசுபாலன் அவன் என்ன பண்றான்? திட்டுறான். ஆக்சுவலாக திட்டுற மாதிரி கிடையாது, அவன் புகழ்ந்து பேசுற மாதிரி சொல்றாரு. புவன சுந்தரா அப்படின்னு ருக்மணி சொல்றாங்க. புவன சுந்தரா அப்படின்ட்டு அவங்க லவ் லெட்டர் எழுதும் போது கிருஷ்ணருக்கு ஒரு பேர் கொடுக்குறாங்க. கிருஷ்ணருக்கு அவங்க கொடுத்த முதல் பேர் ஹே புவன சுந்தரா அப்படின்னு சொல்றாங்க. புவன சுந்தரா அப்படின்னா உலகத்தில் இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுவாரு? ஈர்க்கக்கூடியவர் கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர்கிட்ட ஈர்ப்படையாத மனிதர்களே வேற யாருமே கிடையாது. எல்லா மிருகத்தை உட்பட எல்லாத்தையும் ஈர்க்கக்கூடியவர். ஆனா இங்க என்ன சொல்றாரு பிரபுபாதர்? அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணரையும் ஒருத்தர் என்ன பண்றாரா? ஈர்க்கக்கூடியவரா இருக்காரா. கிருஷ்ணருக்கு ஒரு பேரு மதன மோகனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மதன மோகனா அப்படின்னா மன்மதனை மயக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு அர்த்தம். கிருஷ்ணர் நம்ம எல்லாரும் மன்மதனால பிரச்சனைனால தான் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் இந்த உலகத்துல, காமம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்துல. ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவார்? அந்த மன்மதன் கிட்டலாம் மயங்க போறது கிடையாது. ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மன்மதர்கள் வந்தாலும் கிருஷ்ணர் கிட்ட மயங்கி போயிடுவாங்களே தவிர கிருஷ்ணர் மயங்க போறது கிடையாது. கிருஷ்ணர் அவ்வளவு ஈர்ப்புடையவரா இருக்கார். அதுக்கு பிறகு கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா அப்படின்னா சர்வத்திர கரிஷ்யதி இது கிருஷ்ணா, அனைவரையும் ஈர்க்கக்கூடியவருக்கு பிறகு என்னது? கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணரை என்ன பண்றாரா ஒருத்தர் இந்த உலகத்துல? அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணரை ஈர்க்கக்கூடிய ஒருத்தர் இருக்காங்க அப்படின்னா அது யாரு? ஸ்ரீமதி ராதாராணி அப்படின்னு சொல்றாங்க. யார் சொல்றாங்க அப்படி? கிருஷ்ணரே சொல்றார். நான் எல்லாரும் என்ன பார்த்து மயங்குறாங்க, ஆனா நான் என்ன பண்றேன்? ராதாராணி பின்னாடியே ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். என்ன திரும்பி பார்க்க மாட்டாங்களா, அவங்க என்கிட்ட பேச மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராதாராணி பின்னாடியே நான் ஓடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணர் புலம்பிட்டு இருக்காரு. கிருஷ்ணருடைய பேர் மதன மோகன, ராதாராணுடைய பேரு மதன மோகன மோகினி. மதன மோகனனையே மோகி கூடியவள் மதன மோகன மோகினி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இங்க தான் சொல்றாரு பிரபுபாதர், அப்படிப்பட்ட ராதாராணிக்கு நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை செலுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாரு? ராதாராணி கேன் டெலிவர் கிருஷ்ணா. She is so great a devotee, the emblem of Mahabhagavata. Even Krishna cannot understand the quality of Radharani's devotion. Although Krishna says, Vedaham samatitani, I know everything, he fails to understand Radharani. Radharani is so great. கிருஷ்ணருடைய ஒரு டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா, எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சக்கூடியவர், சர்வக்ஞா. கிருஷ்ணனுடைய ஒரு பெயர் சர்வக்ஞா, எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு. அவர்கிட்ட இருந்து மறைக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு ஒன்றுமே கிடையாது. எல்லாருடைய இதயத்தில் பரமாத்மாவா இருக்கார், எல்லா சக்திகளுக்குள்ளாரையும் இருக்கார், ஒவ்வொரு அணுக்களுக்குள்ளாரையும் இருக்கார். அதுக்கு பேர் தான் விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்றோம். விஷ்ணு அப்படின்னா சர்வத்திர வசதி இது விஷ்ணு, எல்லா அணுக்குள்ளாரையும் இருக்கார். அணுக்களை சேர்த்து வச்சிருக்கிறது விஷ்ணு தான். பிசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கல இல்லையா? பிசிக்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்க? அணுக்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கு? சேர்ந்து 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 இருக்கு. பிரிஞ்சா என்ன ஆகும்? அணுக்கள் பிரிஞ்சா என்ன ஆகும்? அதான் ஆட்டம் பாம் பிளாஸ்ட் ஆகும். சரியா? ஒரு அணுவை இன்னொருவையும் பிடிச்சா என்ன ஆகும்? அங்க பெரிய பிளாஸ்டே நடக்கும். ஆனா என்ன பண்றார் கிருஷ்ணர்? அந்த ரெண்டு அணுக்களையும் சேர்த்து வச்சிருக்கார். பைண்டிங் ஃபோர்ஸ் என்னடா அப்படின்னு சொன்னா தெரியாது, அது சயின்டிஸ்டுக்கு அது தெரியாது. சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ண முடியும்? ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஆட்டம்ஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து எது வச்சிருக்கிறது அது தெரியாது. ஸோ அதான் சொல்றாரு, சாஸ்திரம் சொல்லுது. விஷ்ணு அப்படின்ற ஒரு சக்தி தான் என்ன பண்ணிருக்கு? ரெண்டு அணுக்களை சேர்த்து வச்சிருக்காரு.
ஸோ அப்படி விஷ்ணு எப்படிப்பட்டவராக இருக்கார், கிருஷ்ணர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கார், எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சவராக இருக்கார். சர்வக்யா. கிருஷ்ணருக்கு தெரியாத விஷயம் அப்படின்னு ஒன்றுமே கிடையாது. ஆனால் கிருஷ்ணர் சொல்றார், அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணர் என்ன உன்னால் புரிஞ்சிக்கவே முடியல. கிருஷ்ணருக்கு எல்லாமே தெரியும், ஆனால் ராதாராணி மட்டும் முன்னாடி வந்துட்டாங்க அப்படின்னா நீ என்ன நினைக்கிற, எதுக்கு நீ இவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு என்னை பார்த்துட்டு, எனக்கு ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது. அவர் அப்படி நினைக்கிறாரு. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லும் அப்படின்னா, சின்ன குழந்தை அவங்க அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, நல்லா குளிப்பாட்டுறாங்க. குளிப்பாட்டி வந்து படுக்க வச்சு அதுக்கு தலைக்கு தூபமெல்லாம் காட்டி அது நல்லா பவுடர்லாம் போட்டு பால் கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தை என்ன ஆகும், சிரிக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? குழந்தை நல்லா சிரிக்கும். குழந்தை சிரிக்குதே சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அம்மா, என்ன பண்ணுவாங்க, என்னங்க பண்ணுவாங்க, அவங்களும் சிரிப்பாங்கல்ல. குழந்தை சிரிச்சா அம்மாவுக்கு சிரிப்பு வராதான் என்ன, ஒருவனு பார்ப்பாங்களா? அம்மாவும் சிரிப்பாங்க. குழந்தை சிரிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அம்மா சிரிக்கிறாங்க. அம்மா சிரிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு குழந்தை இன்னும் சிரிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ அம்மாவுக்கு தெரியும் குழந்தை ஏன் சிரிக்குது அப்படின்ட்டு. ஆனால் குழந்தைக்கு தெரியுமா ஏன் அம்மா சிரிக்குது அப்படின்ட்டு? தெரியவே தெரியாது. ரெண்டு பேரும் புரிஞ்சிக்கவே முடியாது என்ன சந்தோஷம் இருக்கு அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. அதே போல கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே எல்லா பக்தர்களும் ரொம்ப ஆனந்தப்படுவாங்க. ஆனால் ராதாராணி மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா விசேஷமான ஆனந்தம். பார்த்த உடனே ஒரு பந்து எப்படி குதிக்கும் அந்த மாதிரி மேலே கீழே குதிப்பாங்களாம். கிருஷ்ணரை பார்த்தோன்னே அவ்வளோ ஆனந்தம் கிடைக்குமா அவங்களுக்கு. கிருஷ்ணனோட பேரு கேட்டால் போதும் அவங்க கண்ணில் தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடும், மயில் கூச்சலுக்க ஆரம்பிச்சிடும், அவங்களுடைய தொண்டெல்லாம் வந்து தழுதலுக்க ஆரம்பிச்சிடும், நான் பிளற ஆரம்பிச்சிடும், அவங்கள பேசவே முடியாது. அது பேர் மகாபாகவத நிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட நிலைக்கு போயிடுவாங்க. கிருஷ்ணருக்கு புரியவே மாட்டேங்குது ஏன் இப்படி ஆறாங்க, ராதாராணி என்னை பார்த்தோன்னே ஏன் இப்படி பைத்தியம் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு புரியவே இல்லையா. ஸோ கிருஷ்ணருக்கு ஒரு புரியாத ஒரு பொருள் இருக்கு அப்படின்னா அது என்னது, ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய இதயம், அவங்க செய்யக்கூடிய பக்தி. ஸோ என்ன சொல்றார் பிரபுபாதர், ஒருத்தர் கிருஷ்ணர் வேணும்னா என்ன பண்ணுமா, ராதாராணி கிட்ட போங்க, அவங்க கொடுக்க முடியும். நீங்க நேரடியாக கிருஷ்ணர் கிட்ட போனீங்கன்னா அவர் எட்டி உதச்சி தள்ளிடுவார். கிருஷ்ணர் கிட்ட அவ்வளோ ஈஸியாக போயிட முடியாது. கிருஷ்ணர் கிட்ட யாருமே போயிட முடியாது, பக்கத்தில் விடவே மாட்டார். ரொம்ப கனமான நெஞ்சை கூடையவர், ரொம்ப சீக்கிரம்லாம் காட்சியெல்லாம் கொடுத்துட மாட்டார். ஆனால் யார் ஒருத்தர் ராதாராணி மூலியமா போறாங்களோ அவங்க என்ன ஆயிடுவாங்க, ரொம்ப சீக்கிரமா கிருஷ்ணர் அடைய முடியுமா. ஸோ இங்கே தான் சொல்றார் பிரபுபாத். அதுக்கப்புறம் சொல்றார், ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கண்டினியூட், all the inhabitants of Vrindavana Dhama, my mother, father, cowherd boy, friends and everything else are like my life and soul. And among all the inhabitants of Vrindavana, the gopis are my very life and soul. Among the gopis, you, Srimati Radharani, are the chief. Therefore, you are my very life. You are my life of my life. ஸோ இது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதர் சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகம். கிருஷ்ணருக்கு ஒரு பேர் என்ன அப்படின்னா விருந்தாவனத்தை காக்கக்கூடியவர். விருந்தாவனத்தில் இருக்க எல்லாருமே கிருஷ்ணருக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். விருந்தாவன வாசிகளும் கிருஷ்ணரும் வித்தியாசம் கிடையாது. கிருஷ்ணர் இன்னைக்கு விருந்தாவனத்தை விட்டு வெளில போறதும் கிடையாது. ஸோ கிருஷ்ணருக்கு அவ்வளோ பிரியமானவங்க இந்த விருந்தாவனத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருமே. ஆனால் இங்க என்ன சொல்றார் கிருஷ்ணர், அப்படி விருந்தாவனம் எனக்கு பிரியமானவர்களா இருந்தாலுமே கூட அந்த விருந்தாவனத்தில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். ஸ்ரீமதி ராதாராணி சொல்றார். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றார், Srimati Radharani is the center of all Vrindavana's activities. In Vrindavana, Krishna is the instrument of Srimati Radharani. Therefore, all the inhabitants of Vrindavana still chant Jai Radhe. From Krishna's own statement given herein, it appears that Radharani is the queen of Vrindavana and that Krishna is simply her decoration. இந்த வார்த்தையானது கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் தவிர வேறு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. இந்த முக்கியமான விஷயமானது கௌடிய வைஷ்ணவர்களுக்கே உண்டான விஷயம். என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணரை நம்ம ஏன் வழிபடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணரை வழிபடுறதுக்காக நிறைய காரணங்கள் இருக்கு. ஆனால் கௌடிய வைஷ்ணவர்கிட்ட கேட்டீங்க அப்படின்னா, அதாவது சைத்தன்ய மகாபுருவை பின்பற்றக்கூடிய கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் ஏன் கிருஷ்ணரை வழிபடுறாங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு காரணம் தான். ஏன்னா கிருஷ்ணர் ராதாரானுடைய பக்தர், கிருஷ்ணர் ராதாரானுடைய காதலன். அது ஒரே ஒரு காரணம் மட்டும்தான். ராதாராணியோட கனெக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணரை நம்ம வணங்குறதே கிடையாது. ராதாராணி இல்லாத கிருஷ்ணர் நமக்கு தேவையே கிடையாது.
அப்படிதான் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் சொல்றார். ஸோ இந்த கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் ஒருத்தர் வழிபடுறார், கிருஷ்ணரை வழிபடுறாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கு பெருமை இருக்கு அப்படின்னா அந்த கிருஷ்ணருக்கே பெருமை கொடுக்கக்கூடியவர் யாரு? ஸ்ரீமதி ராதாராணி தான். இங்க தான் சொல்றார். ஸோ அதனால கிருஷ்ணர் எப்படி இருக்காரா? ராதாராணியோடைய கையில ஒரு கருவியா இருக்காரா. கிருஷ்ணருக்குன்னு சுதந்திரம் கிடையாது. கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு பேர் அஜிதா. கிருஷ்ணர் ரொம்ப சுதந்திரமானவர். ஆனா ராதாராணி முன்னாடி வந்துட்டார் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துடுறார். அவரால் இண்டிபெண்டன்ட் சுதந்திரமா எதையும் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்றார். அதுக்கப்புறம் சொல்றார் ராதா கிருஷ்ணா. ராதா's name is first. Why? Nobody can better devotee than Radha. As soon as Radha's name is there, Krishna is more pleased. That is the way. If we glorify the devotees, the character of the devotees before the Lord, he is more pleased than to glorify himself. He directly. என்ன சொல்றார்? நம்ம பேசும்பொழுது என்ன சொல்றோம்? ராதா கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்றோம். லக்ஷ்மி நாராயண அப்படின்னு சொல்றோம். இல்ல ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம தனியா ராதாராணியோட பேர் சொல்லணுன்ற அவசியம் கிடையாது. சொல்றது நம்மளுக்கு தகுதியும் கிடையாது. இதுதான் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றார். ஸ்ரீமத் பாகவத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் முழுக்க 18,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அந்த 18,000 ஸ்லோகங்களை சுகதேவ கோஸ்வாமி பேசியிருக்கார். அந்த 18,000 ஸ்லோகங்களை பேசும் பொழுது கிருஷ்ணரை பற்றி பேசியிருக்கார், நிறைய பக்தர்களை பற்றி பேசியிருக்கார். அவருக்கும் ஆசைதான் ராதாராணியுடைய பேரை எங்கேயாவது சொல்லணும் அப்படின்ட்டு. ஆனால் அவர் என்ன நினைக்கிறார்? எனக்கு ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய பெயரை சொல்றதுக்கு தகுதி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறார். அவர் இருக்கிறதுலே மிக உயர்ந்த பரமஹம்சர், சுக பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட மிக உயர்ந்த ஒரு தூய பக்தர் என்ன நினைக்கிறார்? எனக்கு ராதாராணியை வழிபடுறது கிடையாது, ராதாராணியுடைய பேரை சொல்றதுக்கு கூட தகுதி கிடையாதுன்னு சொல்லி சொல்றாரு. அதனால ஸ்ரீமத் பாகவதம் முழுக்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆராதனா அப்படின்ற ஒரு பேர் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர ராதாராணின்ற பேர் இருக்காது. ஆராதனா அப்படின்னா வழிபாடுகள்ல மிக சிறந்த வழிபடக்கூடியவர், கிருஷ்ணரை வழிபடுறதுலேயே மிக சிறந்த வழிபாடு கூடியவர் ஸ்ரீமதி ராதாராணின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஸோ ஏன் இதெல்லாம் சொல்றோம் அப்படின்னா, ஏன் இந்த மாதிரி ராதாராணியுடைய பேரை சொல்லக்கூடாது, மிக உயர்ந்ததுன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா அப்பா அதனுடைய மதிப்பு தெரியும். இங்க பலராம் கோவிந்த பிரபு இருக்காரு. இப்ப அவரை புகழணும் அப்படின்னா ஹே பல்ராம், ஹே பல்ராம் கோவிந்தா, ஹே பல்ராம் கோவிந்தா, ஹே பல்ராம் கோவிந்தா, ஹே பல்ராம் கோவிந்தான்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்படின்னா அது அவருக்கு புகழ்ச்சியை தராது. அவருக்கு என்ன கொடுக்கும்? அது அவருடைய மதிப்பை கம்மி பண்ணி தான் கொடுக்கும். ஏன்னா அவருடைய பேரை நம்ம அவ்வளவு ரொம்ப சீக்கிரமா என்ன பண்ணிடக்கூடாது, எடுத்துடக்கூடாது. அந்த பெயர் மிக மிக மதிப்பு வாய்ந்த பெயர். அந்த பெயருக்கு மதிப்பு கொடுத்து பலராம் கோவிந்த பிரபு, பலராம் கோவிந்த தாஸ் அப்படின்ட்டு மதிப்பு கொடுத்து சொல்லாமே தவிர அதை நம்ம இஷ்டத்துக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட், அப் அண்ட் டவுன் வாங்கிடக்கூடாது. ஸோ இதை வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி காட்டுறார். ராதாரானுடைய உயர்தன்மை எப்படி காட்டுறார்? அவருடைய பெயரை கூட வெளியில சொல்லாம அவர் அவ்வளவு உயர்வு உடையவர், எனக்கு பெயரை சொல்லக்கூட தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றாரு. அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்னது? ராதாராணி அந்த இடத்துல வைக்கிறார், அவ்வளவு உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் வைக்கிறார். ஸோ இங்கே தான் சொல்றார். அதான் ஸ்ரீல பிரபுபாத் பண்ணுவார். விருந்தாவனத்தில் போனோம் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் ராதே ராதே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாத் என்ன சொல்லுவார்? ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார். அவர் ராதே ராதேன்னு சொல்ல மாட்டார். காரணம் என்னது? ஏன்னா நம்ம ராதா கிருஷ்ணரை சேர்த்து வழிபடுறோம், தனித்தனியாக வழிபடுறது கிடையாது. நம்ம கிருஷ்ணரை வழிபட்டோம் அப்படின்னா அதோட சேர்ந்து யாரையும் வழிபடுறோம்? ராதாராணியும் சேர்ந்து வழிபடுறோம். ராதாரோட பேரை சொன்னோம் அப்படின்னா கூட என்ன பேர் இருக்கணும்? கண்டிப்பா கிருஷ்ணனுடைய பெயரும் இருக்கணும். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ராதா கிருஷ்ணா அப்படின்னு அர்த்தம். ஹரே அப்படிங்கிறது ராதாராணியுடைய பெயர் தான். ஹே ராதே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது தான் என்ன பண்றாங்க சம்ஸ்கிருதத்துல ஹரே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சம்போதன வச்சனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. தமிழ்ல இந்த ஐயாளுக்கு இன்னது கண் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா? கிருஷ்ணரால், கிருஷ்ணருக்கு, கிருஷ்ணருடைய படிச்சிருக்கோம் இல்ல, கிராமர் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஐயாளுக்கு இன்னது கண் என்னது? வேற்றுமை உறுப்புகள் சொல்லி சொல்லுவோம். 7 வேற்றுமை இருக்கு. ஐயாளுக்கு இன்னது கண் 6 வேற்றுமை இருக்கு இல்லையா? இதே சம்ஸ்கிருதத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா 7ஆம் வேற்றுமை இருக்கும். சம்போதன வச்சனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. சம்போதனா வச்சனம் அப்படின்னா ஹே கிருஷ்ணா, ஹே ராதே அப்படின்ட்டு இழுத்து கூப்பிடுறது, தூரமா இருக்கவங்களுக்கு கூப்பிடுறது, அன்போட கூப்பிடுறதுக்கு பேர் சம்போதன வச்சனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த சம்போதன வச்சனத்தில் வரதான் ஹரே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். உண்மையில இது அந்த வார்த்தை ஹரா. ஹரா அப்படின்னா ராதானோட இன்னொரு பேர் ஹரா. ஹரா அப்படின்னா ஹ்லாதினி சக்தியை குறிக்கிறது ஹரா சக்தி. ஹரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ராதானுடைய ஒரு பெயர் ஹரா. அதை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? ஹே ஹரா அப்படின்னு கூப்பிடுறதுக்கு பதிலாக ஹே ராதே அப்படின்னு கூப்பிடுறதுக்கு அது ஹரா அப்படிங்கிறது ஹரே அப்படின்னு போயிடுச்சு. கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறது
ஹே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ராதாராணியை கூப்பிடும்போது ஹரே அப்படின்னு மாறி போயிடுது. அதனால் நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ராதாராணியும் சேர்த்து தான் வழிபடுறோம். அதான் இங்கே சொல்கிறார். முதல்ல நம்ம ராதாராணிய பேரை சொல்லிட்டு தான் என்ன பண்ணுறோம், கிருஷ்ணனுடைய பெயரை ஒவ்வொரு ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்திலையும் சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு, கிருஷ்ணா இஸ் த எனர்ஜெட்டிக் அண்ட் ராதாராணி இஸ் எனர்ஜி. ஜஸ்ட் லைக் எனர்ஜி அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் யூ cannot separate. Fire and heat you cannot separate. Whenever there is a fire there is a heat, and whenever there is a heat there is a fire. Similarly, whenever there is Krishna there is Radha, and wherever there is Radha there is Krishna. They are inseparable. கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காரோ கண்டிப்பா ராதாராணி இருக்காங்க. ராதாராணி இருந்தாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணிடுவாரு, பின்னாடியே வந்துடுவார். கிருஷ்ணர் இல்லாமல் ராதாராணி இருக்க மாட்டாங்க. ரெண்டு பேரும் என்னைக்கே பிரிஞ்சு இருக்க முடியாது. சக்தி சக்திமான், சக்தி சக்திமதோர் பேதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உபனிஷத். சக்திக்கும் சக்திமானுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது, ரெண்டு பேரும் பிரிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே அதான் சொல்கிறேன். இது வந்து ராதாராஷ்டிரியோட லெக்சரில் ப்ரோபா சொன்னது. அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு, வித்தவுட் எனர்ஜி there is no meaning to the energetic, and without energetic there is no meaning to the energy. Similarly, without Radha there is no meaning to Krishna, and without Krishna there is no meaning to Radha. Because of this, the Vaishnava philosophy first of all pays obeisances to and worships the internal pleasure potency of the Supreme Lord. Thus the Lord and his potency are always referred to as Radha Krishna. Similarly, those who worship Narayana first utter the name of Lakshmi as Lakshmi Narayana. Similarly, those who worship Lord Rama first utter the name of Sita. In any case, Sita Rama, Radha Krishna, Lakshmi Narayana, the potency is always come first. ஸோ இங்கே தெளிவாக சொல்கிறாங்க. என்றைக்குமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சக்தியை சொல்லிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், சக்தி மான் கிட்ட போகிறோம். இதுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் மட்டும் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. ராமாயணத்தில் காக்காசுரன் அப்படின்னு ஒரு அசுரன் இருந்தான். ராமாயணத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ராமர் வந்து லக்ஷ்மணனை விட்டுட்டு கொஞ்சம் தூரம் சீதையை கூட்டிகிட்டு போகிறார். இன்றைக்கி ராதாஷ்டயம், பட் இருந்தாலும் ராமாயணம் ஞாபகம் வந்து சொல்கிறேன். சீத்தை என்ன பண்ணுறார், ரொம்ப தூரம் கூட்டிகிட்டு போகிறார். கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு மரத்துக்கு கீழே போய் உட்காரார். என்ன மரம் தெரியுமா, அது குங்குமப்பூ மரம். குங்குமப்பூ மரம் யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? நம்ம குங்குமப்பூ சின்ன டப்பாவில் தான் பார்த்துருக்கோம், ரொம்ப காஸ்ட்லி இல்லையா? ஆனால் அன்றைக்கி எங்கே இருக்குது, குங்குமப்பூ மரமே இருக்குது. மரத்துலேருந்து குங்குமப்பூலாம் கீழே கொட்டி கொட்டி கிடக்கு, ஃபுல்லாக குங்குமப்பூவாக கிடக்குது. அந்த குங்குமப்பூ மரத்துக்கு கீழே அழகாக வந்து ரெண்டு பேர் உட்காடுறாங்க. ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு, ரொம்ப நாளாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, காட்டில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து காட்டுக்கு போன மாதிரி தெரியல, எங்கே போன மாதிரி இருக்குது, என்ன எக்ஸ்கர்ஷன் சுற்றி பார்த்த என்ன டூருக்கு போகிற மாதிரி இருக்குது. ரெண்டு பேரும் ஹாப்பியாக சுற்றிட்டு இருக்காங்க 13 வருஷம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, சீத்தையினுடைய மடியில் ராமர் தலையை வச்சு படுத்துக்கிறார். படுத்துட்டு இருக்கும்போது சீத்தை ராமருடைய தலையை நிரட்டிகிட்டே இருக்காங்க. தூங்கிடுறார், ராமர் தூங்கிடுறார். சீதா அவங்களுடைய அழகான முகத்தை பார்த்துட்டே இருக்காங்க. ரொம்ப ரம்யமான ஒரு சுச்சுவேஷன், ஒரு சூழ்நிலை. இந்த சூழ்நிலையில் என்ன ஆகுது, காக்காசுரன் அப்படின்ற ஒரு அசுரன் காக்க ரூபத்தில் இருக்கான். அவன் என்ன பண்ணுறான், பறந்து வரான். பறந்து வந்து சீதையை சீண்ட ஆரம்பிக்கிறான். சீத்தை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ராமரை எழுப்ப விருப்பப்படல. ஏன்னா ராமர் தூங்கிட்டு இருக்காரு, அவர் எழுப்ப விருப்பப்படல. இருந்தாலும் இவன் சும்மா இருக்க மாட்டேங்கிறான். போட்டு அசுரன் மேலே மேலே கிழிக்கிறான், உடம்பெல்லாம் கிழிக்கிறான். எங்கெல்லாம் தொடக்கூடாதோ அந்த இடத்துலலாம் போய் தொட ஆரம்பிக்கிறான். சீதைக்கு ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, ரொம்ப அசௌகரியமாக இருக்குது. பட் இருந்தாலும் பொறுமையாக இருக்காங்க. அவன் ஒரு இடத்துல கிழிக்கிறான், முகத்தை கிழிக்கிறான். அதுலேருந்து வரக்கூடிய ரத்தமானது ராமருடைய உடம்பு மேலே விழுது. ஏதோ சூடாக உடம்பு மேலே விழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் முழிச்சு பார்க்குறார். முழிச்சு பார்த்தோன்னே என்ன ஆகுது, அங்கே சீதையினுடைய உடம்புலேருந்து ரத்தம் வர ஆரம்பிக்குது. ராமர் வேறு எதுவுமே பண்ணவே இல்லை, யோசிக்கவே கிடையாது. கீழேருந்து ஒரு புல் எடுக்கிறார், பிரம்மாஸ்திர மந்திரம் சொல்கிறார், அனுப்பிவிட்டார். பிரம்மாஸ்திர மந்திரம் அப்படிங்கிறது ஆட்டம் பாம் மாதிரி. உடனே எடுத்த கைக்கெல்லாம் ஆட்டம் பாம்லாம் எடுத்து போட மாட்டோம் இல்லையா, ஒரு கல் எடுத்து அடிப்போம். காக்கா வந்தால் கல் எடுத்து அடிப்பாங்க, குச்சி எடுத்து அடிப்பாங்க. யாரும் பிரம்மாஸ்திரம்லாம் போட மாட்டாங்க. பிரம்மாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது இருக்கிறதே கடைசியாக உபயோகப்படுத்த வேண்டிய ஒரு வெப்பன், ஒரு ஆயுதம். ஆனால் ராமர் என்ன பண்ணிட்டாரு, எடுத்தார், ஒரு புல் எடுத்தார். இதான் வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம். அவர் சுற்றி எங்கடா கல் எங்கடா இருக்குது, குச்சி எங்கடா இருக்குலாம் யோசிக்கல. என்ன பண்ணார், ஒரு புல் எடுத்தார், பிரம்மாஸ்திரம் மந்திரத்தை சொன்னார், அமுச்சு விட்டார். மந்திரம் சொல்லி அமுச்சு விட்டான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவனை தான் போய் அடிக்கும், வேறு யாரையுமே அடிக்காது. பின்னாடியே ஓடுது. இந்த 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 காக்காக்கு இப்போ தான் புரியுது, என்னடா பண்ண தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு. காக்கா சுற்றி சுற்றி ஓடி வருது, எங்கெங்கேயோ சுற்றி பார்க்குது. பிரம்மாஸ்திரம் பின்னாடியே துரத்திட்டு வருது. அது என்ன பண்ணுறது தெரியல, சுற்றுன்னு சுற்றிட்டு கடைசியில் டயர்டாகி போய் தோப்புன்னு வந்து கீழே விழுவுது. எப்படி வந்து விழுவுது, ராமருடைய காலுக்கு முன்னாடி வந்து விழுவுது. எப்படி விழுவுது, கை வச்சு விழுவுல, ராமருடைய காலுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய காலை வச்சு விழுவுது, திருப்பி விழுவுது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, சீத்தை எந்திரிச்சு வந்து ராமரையும் பார்க்குறாங்க, அந்த காக்காவையும் பார்க்குறாங்க, சிரிக்கிறாங்க. இந்த ஒரு காக்காவுக்கு இவ்வளோ அட்டகாசமா, இந்த ஒரு காக்காவுக்கு இவ்வளோ பெரிய பிரம்மாஸ்திரம் தேவையா,
ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு அந்த காக்கை இழுத்துட்டு வந்து தரன்னு இழுத்துட்டு வந்து, ஏன்னா அதுக்கு எப்படி நமஸ்காரம் பண்ணணும் கூட தெரியல, காலை பின்னாடி வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணுது. அந்த காக்காவுடைய முன்பகுதியை கொண்டு வந்து ராமனுடைய காலில் வச்சு ஆசீர்வாதம் கொடுங்க, ஆசீர்வாதம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ராமரால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சீத்தை கேட்டா ராமர் செஞ்சுதான் ஆகணும், வேற ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அவ்வளோதான் உலக நியதி, அவ்வளோதான். நம்ம என்னதான் முயற்சி பண்ணாலும் நம்முடைய பெட்டர் ஹாஃப் சொன்னாங்க அப்படின்னு என்ன பண்ண முடியாது, ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. கேட்டு தான் ஆகணும். அவங்க அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. சொல்கிறது ரொம்ப சாஃப்டாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் என்ன பண்ணி தான் ஆகணும், கேட்டு தான் ஆகணும். ராஜா சொன்னாலும் கேட்க மாட்டோம், நம்ம முதலாளி சொன்னாலும் கேட்க மாட்டோம், அப்பா அம்மா சொன்னாலும் கேட்க மாட்டோம், அடித்து சொன்னாலும் கேட்க மாட்டோம். ஆனால் அன்பானவங்க பக்கத்தில் உட்காந்து காதில் குசு குசு சொன்னாங்கன்னு என்ன பண்ணி தான் ஆகணும், கேட்டு தான் ஆகணும். அது அங்கே இருந்து ஆரம்பிச்சது தான் அது. ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுறார், ராமர் கேட்டுட்டார். ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க தான் சீத்தை. சீத்தை அவ்வளவு கருணை வாய்ந்தவங்க. அதே சீத்தை தான் என்ன பண்ணுறாங்க, ராவணன் கிட்டே சொல்கிறார். ராவணன் வந்து 10 மாசமாக தூக்கிட்டு வந்து வச்சிருக்கான், கொடுமைப்படுத்துறான், என்னென்னவோ பண்ணுறான். ஆனால் சீத்தை சொன்ன விஷயம் என்ன தெரியுமா சொல்கிறாங்க, ஹே ராவணா, உனக்கு ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் மட்டும் சொல்கிறேன் கேளு. நீ என்ன பண்ணு, மித்ரபாவேன சம்பிராப்தம் நத்தியதேயம் கதஞ்சன. நீ போய் ராமர்கிட்ட காலில் உழுவு அப்படின்லாம் சொல்ல. காலில் உழுவுன்னு சொன்னால் உனக்கு அகங்காரம் வந்துடும். நான் போய் ராமர் காலில் உழுவுறதா, நான் எவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமா, நான் ராவணன், 10 தலை இருக்குது, அசுரன்னா அப்படி தான் இருப்பான். அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, சீத்தை உன்னோட அகங்காரத்தை ஹட் பண்ணாமல் என்ன சொல்கிறாரு, மித்ரபாவேன சம்பிராப்தம், நீ போய் ராமர் கை குலுக்கிக்கோ, ராமர்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கோ, ராமர் உன்னை நல்லா பார்த்துப்பாருப்பா, உன்னை மன்னிச்சு விட்டுருவார், நான் உனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சீத்தையினுடைய குணம் அப்படி தான் இருக்கும். இதுதான் சக்தியினுடைய குணம். அம்மாவுடைய குணம் எப்படி இருக்கும், என்றைக்குமே ஆத்மாவை மறுபடியும் நல்லது செய்யலான்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. திருப்பதியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெருமாள் பயங்கர கோபமாக இருப்பாராம். வரவெல்லாம் அயோக்கிய பையன் வரான், முன்னாடி வரவெல்லாம் அயோக்கியத்தனம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு என்கிட்ட நல்ல பையன் மாதிரி அர்ச்சனை பண்ணிட்டு போகிறான். நான் இந்த ஊர்லேருந்து வந்திருக்கேன், இந்த குளத்துலேருந்து வந்திருக்கேன், என் பேர் இது, அர்ச்சனை பண்ணுங்க. நம்மளுடைய குளம் கோத்திரலாம் அவருக்கு தெரியாதா என்ன, நம்மளுடைய ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி தெரியும் அவருக்கு. அங்கே போய் நம்மளை பூஸ்ட் பண்ணிக்க தேவையில்லை, நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்ட்டு அவருக்கு பார்த்தாவே தெரியும். பயங்கர கோவத்தில் இருப்பார். அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, கண்ணை மூடிடுறாங்க நாமம் போட்டு, கண்ணே திறக்க வேணான்னு சொல்லிட்டு. இருந்தாலும் மனசில் கோவப்படுவாராம். மனசில் கோவப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு மனசில் போய் உட்காந்துக்கிட்டாங்க லக்ஷ்மி. மற்ற கோயிலெலாம் தூரமாக இருப்பாங்க, ஆனால் திருப்பதியில் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க, போய் நெஞ்சிலே உட்காந்துப்பாங்க. நெஞ்சில் தினமும் சந்தனம் வச்சுருவாங்க, ஜிலுன்னு இருக்கிறதுக்கு, நெஞ்சு குளிரமாக இருக்கிறது. அங்கே போய் உட்காந்துப்பாங்க. கோபம் உண்டாகிற இடத்துல இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, போய் உட்காந்துக்கிறாங்க. அதை போல் நம்ம கிருஷ்ணரை அடையணும் அப்படின்னா கிருஷ்ணன் மேலே போய் என்னென்னா நம்மளை என்ன பண்ணுவானே தெரியாது. ஏன்னா நம்ம அவ்வளவு அயோக்கியர்களாக இருக்கும். கிருஷ்ணருக்கு அவ்வளோ தூய்மையாக இருக்கணும். கிருஷ்ணர் பவித்ரானம், ரொம்ப தூய்மையானவர். அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவார். திரௌபதி எவ்வளோ கதறினாலும் பரவாயில்ல, வரவே மாட்டேன், நீ முழு சரணாகதி பண்ணலன்னா வரவே மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடியவர், கல் நெஞ்சத்தோடு இருக்கக்கூடியவர். ஆனால் அந்த கிருஷ்ணரை நம்ம அடையணும் அப்படின்னா ரொம்ப எளிமையான வழி என்னது, ராதாராணி கிட்ட போய் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா போதும், அவங்க போய் என்ன பண்ணிடுவாங்க, ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஈஸியாக கிடச்சிடுமா. ஸோ அந்த ராதாராணியோடைய இருக்கிறதே மிக உயர்ந்த குணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கடைசி ஒரே ஒரு விஷயம் இருக்குது. It is very simple. Hare Krishna, O energy of Lord, and Krishna means O Lord Krishna. Just as there are males and females in the material world, similarly God is the original male Purusha and his energy Prakriti is the original female. So we chant Hare Krishna. We are saying, O Lord Krishna, O energy of Krishna, kindly engage me in your service. நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்றோம் அப்படின்னா அதுக்கான அர்த்தம் என்னது, ஹே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணனுடைய சக்தியே என்னை உங்களுடைய சேவையில் மறுபடி ஈடுபடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணக்கூடிய பிரார்த்தனை தான் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லும் பொழுது இந்த சேவ மனப்பான்மையில், இந்த சேவ மனோபாவத்தில் ஒருத்தர் ஜபம் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலி பிகாஸ் கிருஷ்ணா இஸ் அ சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காட் ஹெட், இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அப்ரோச் ஹிம். பட் த டிவோட் இஸ் டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஹிஸ் கம்பேஷன் அண்ட் நேச்சர் விச் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை ராதாராணி. ஆல்வேஸ் பிரேஸ் டு ராதாராணி ஃபார் கிருஷ்ணாஸ் கம்பேஷன். கிருஷ்ணர் மிக உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால அவர் அடையக்கூடியது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான விஷயம். அதனால் பக்தர்கள் என்ன பண்ணுறாங்களா, ராதாராணி கிட்ட போய் கேட்டுட்டு ரொம்ப ஈஸியாக உள்ள நுழைஞ்சிடறாங்களாம். Lord Krishna's pleasure potency is called Hladini. So this spiritual energy of Krishna's pleasure potency, Hladini, is Srimad Radharani, who is always increasing the transcendental pleasure of Krishna by her super excellent loving devotional service. Last slokam. Lord Krishna enchants the world, but Shri Radha enchants even him. Therefore,
she is the supreme goddess of all. Shri Radha is full power and Krishna is a possessor of full power. The two are non-different as evidenced by the revealed scriptures. They are indeed the same, just as the musk and its scent are inseparable, or as fire and its heats are not different. Thus Radha and Krishna are one, yet they have taken two forms to enjoy the mellows of pastimes. Devi Krishna Mayi Prokta Radhika Paradevata Sarva Lakshmi Mayi Sarva Kante Sammohina Para. எல்லா விதமான லக்ஷ்மிகளுக்கும் மூலமாக இருக்கக்கூடியவங்க ஸ்ரீமதி ராதாராணி அப்படின்றது இந்த உபனிஷத் ஸ்லோகம் சொல்லுது. கடைசியில் இது ரூப கோஸ்வாமியுடைய ஒரு பிரார்த்தனை. இன் விருந்தாவனா ஆல் த பியூர் டிவோட்டிஸ் ப்ரே ஃபார் த மெர்சி ஆஃப் ஸ்ரீமதி ராதாராணி, த ப்ளஷர் பொட்டன்சி ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமதி ராதாராணி இஸ் அ tender-hearted feminine counterpart of the supreme whole, resembling the perfectional stage of a womanly worldly feminine nature. Therefore the mercy of Radharani is available very readily to the sincere devotees, and once she recommends such a devotee to Lord Krishna, the Lord at once accepts the devotee's admittance into his association. The conclusion is therefore one should be serious about seeking the mercy of a devotee, then the Lord directly, and by once doing so, by the goodwill of devotee, the natural attraction for the service of the Lord will be revealed. இந்த சொல்லக்கூடிய விஷயம், ஒருத்தர் கிருஷ்ணரை அடையணும் அப்படின்னா அதுக்கு மிக எளிமையான வழி என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய பக்தர்களை அணுகிறது தான். கிருஷ்ணரை நேரடியாக அணுகிறது அப்படிங்கிறது சாத்தியமில்லாத விஷயம். அதை அணுகிறதுக்கான தகுதி நமக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் கிருஷ்ணரை நம்ம எப்படி அணுக முடியும்? அவருடைய பக்தருடைய கருணையினால் அணுக முடியும். எப்படி அணுகிறது பக்தருடைய கருணை அப்படின்னா ராதானுடைய கருணை எப்படி பெறுறது? ராதானுடைய கருணை எப்படி பெறுறது? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. வேற மந்திரம் கிடையாது. ராதானுடைய கருணையை பெறதுக்கு இதை விட வேற மந்திரம் கிடையாது. இதை விட வேற மந்திரம் இருக்கு. ராதாராணி இதை விட வேற ஒரு மந்திரம் திருப்திப்படுத்திடும், இல்ல கிருஷ்ணரை இதை விட ஒரு மந்திரம் திருப்திப்படுத்துன்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா நம்ம தான் முட்டாள்தனம் பண்றோம். ஏன்னா இதுதான் மகா மந்திரம். ஸோ அதனால இந்த ராதாஷ்டமி அன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை தீவிரமா அப்படின்னா எந்தவித கவனக்குறைவும் இல்லாம பிரார்த்தனை ரூபத்தில் பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடிய ரூபத்தில் ஹே கிருஷ்ணா, ஏ கிருஷ்ணனுடைய சக்தியான ராதாராணியே என்ன பண்ணுங்க, உங்களுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துங்க. கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடாத வரைக்கும் நம்ம புலன்களுடைய சேவையில் தான் ஈடுபட போகிறோம். புலன்களுடைய சேவையில் ஈடுபடுற வரைக்கும் நம்ம மறுபடியும் துன்பத்தில் இருக்க போகிறோம். மறுபடியும் இந்த உலகத்தில் சக்கத்தில் பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சக்கத்தில் மாட்ட போகிறோம். மறுபடியும் நம்மளுக்கு இந்த ஜட வாழ்க்கையினுடைய ஈர்ப்பு வரப்போகுது. அதனால் ஒருத்தர் கிருஷ்ணனுடைய அருளை பெறணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி, ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை தீவிரமான முறையில் முழு கவனத்தோட செய்யணும். தீவிரமாக அப்படின்னா நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் உட்காந்துட்டு மலை மேலே உட்காந்துலாம் பண்ண தேவையில்லை. நம்ம சொல்லக்கூடிய மந்திரத்தை காதால் கேட்டால் போதும், வேறு எதுவும் தேவையில்லை. ஸோ அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த ராதாஷ்டமி அன்னைக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை என்னவா இருக்கணும், ராதாராணி கிட்ட அவங்க நினைச்சாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை கவனமாக செய்ய முடியும். அவங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணன் நம்மளுக்கு கொடுக்க முடியும். அதனால நம்ம இன்னைக்கு பண்ண வேண்டியது அவங்ககிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஹே ராதாராணி, உங்களுடைய கருணையை கொடுத்து இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தில் எனக்கு ருச்சியை கொடுங்க. கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் என்ன ஈடுபடுத்துங்க, பக்தர்களுடைய சேவையில் என்ன ஈடுபடுத்துங்க, எப்பயும் என்னோட பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுத்துங்க. ஏன்னா இருக்கிறதுலே மிக உயர்ந்த விஷயம் ராதாராணி கூட சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா தவக்கதாமிருத்தம் தப்த ஜீவனம் அப்படின்னு சொல்லி கீதா கோவிந்தத்தில் கோபி கீதத்தில் சொல்றாங்க. கிருஷ்ணனுடைய புகழை யார் பிரச்சாரம் பண்றாங்களோ அவங்க தான் இருக்கிறதுலே மிக மிக பிரியமானவர்கள். ஸோ கிருஷ்ணனுடைய புகழை பிரச்சாரம் பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு சக்தி தேவை. அந்த சக்தி தான் ஸ்ரீமதி ராதாராணி. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ராதாராணி கிட்ட அந்த பிரார்த்தனை முன் வச்சுக்கலாம். ஸ்ரீமதி ராதாராணி கி ஜாய், ஸ்ரீ ராதாஸ்ரீ மகா மகோத்சவ் கி ஜாய், ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் கி ஜாய், ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜாய்.